Namaste, a very happy evening to all my dear students, teachers, and the school administrative department. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Rashmita Malnar and I'm your science tutor. Children, hope you all are doing good and had a very fun-filled Monday. Okay? Well, so in today's session, we are going to start with a very new chapter from your term 2 syllabus. I know you may be wondering why term 2 because you're still left with term 1 syllabus and the portion is not yet completed. But keeping your syllabus speed in mind. So, what we have decided is that we shall start with the term 2 syllabus as of now, and the term 1 syllabus, which is not covered, will be recorded in the form of short video and be uploaded in the YouTube channel. So, those short video would be in such a way that which is very crisp, neat, and very clear with the concept. So, as a part of your academic study, as well as for a last minute exam revision, you can thoroughly refer to those short videos that would be very helpful to you and it would be available in our YouTube channel. Okay. Anyone, any questions and doubts about it is most welcome. You can put your questions in the chat box. Having said that, we shall start with a new chapter on a new day. So, the name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. And yeah, at any time, any of you have any doubt relating to any subject, it may be from the first chapter also, we don't mind. You can put the questions in the chat section or tell to the coordinator so that they would get in touch with us and let us know. So we are here to help you out. Okay. Having said that, you had a very long holidays, right? Starting from Dasara, it continued up till Deepavali. So maybe you would have visited your hometown, and as well as since it's a midterm holidays that you have got, you would have wished to visit various tourism spots. So if you take our country itself or Karnataka state, we have various tourism spots like Bannerghatta, right? And other national reserves or wildlife sanctuaries are there, national parks are there. So, at any point of your thinking, had you ever thought that what is the purpose of making this national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves? Is this words new to you? Definitely no, because in your class 7, you would have learned about all these words, isn't it? In your class 7, you have to just, rehydrate about the topics where you learned about the national park and the biosphere. So, anyone would take a guess why, what is the purpose of making this national park? Wildlife sanctuaries. Okay, I should have added an A here. Yeah. And then biosphere reserve. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐ See, the purpose of creating all these things like wildlife sanctuary or a biosphere reserve or a national park is to conserve biodiversity. You can take a note of this. The main reason that these kind of things has been established is to conserve the biodiversity and protect the endangered species. One point to conserve the biodiversity. Adad nantra, we will have to protect the ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಇರುವಂತಹದ್ದು
ಸೊ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, children, you can take note of these things. The main reason why we have this national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve is that to conserve the biodiversity, to protect the endangered species, to preserve natural ecosystem. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಈಗ ಈ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ರೆ ಬೈಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಾಗಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳಿಗೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೀವಿ. BRS ಹಿಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ BRS ಹಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. To protect the variety of plants, animals, and microorganisms within a specific area, preventing extinction and maintaining ecological balance, we have to conserve the biodiversity. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೇಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅದರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ, ಅದು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಾನ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಲಿ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಾಟ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್, ಬ್ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೈವ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಟಿಂಗ್, ಪೋಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಗದೆ ಅವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಪೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತರ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ health of natural habitats like forests, grasslands, wetlands, which are crucial for healthy environment and for services like water regulation and climate mitigation we require. ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಟು ಸರ್ವ್ ಆಸ್ living laboratories for scientific research and as educational sites for the public to learn about conservation and the importance of protecting natural resource, we require these kind of resources. Okay, hope this particular topic is clear and understood to you. Okay, let us move forward. I think you have taken the notes. Have you all taken these points of the notes? Great. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ, ನಾವ್ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ clearing of forest and using that land for other purposes. So deforestation ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Clearing of forest
and using that land ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಈಗಿನ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆನ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. Trees in the forest are cut for some of the purposes. ಏನ್ purposes ಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್. ನಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವ್ ಕಾಡನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವುಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗೆ ಉರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫರ್ನಿಚರ್ ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತಗಲುವಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಕಾಡು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಡ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ for deforestation. Apart from that, you can also take it as an activity and make down the list of the reasons for deforestation, and you can classify them as natural as well as man-made. So deforestation idaito. So what is the consequences of deforestation? ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳೇನೇನು? So first one bandu, this deforestation, it increases the temperature and pollution level on the earth. Yeah, you can take this down, note this down, okay? Second bandu, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Increases itra ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Just for the reason, with the best interest of the space available here, I'm writing it this way. It increases the level of carbon dioxide in the ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತರ್ಜಲ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದು. ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನೌ ದಟ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋವರ್. ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. They know that deforestation disturbs the balance in the nature. So ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so these are some of the consequences of deforestation. What are they? Can you tell it with me? First one, it increases the temperature and pollution level on the earth, which causes the greenhouse gases and global warming. Second, it increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Third, groundwater level gets lower. Fourth, balance of nature gets disturbed through this deforestation. Okay. So ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, the fertility of the soil is also lowered. ಒಂದು ನೆಲ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ preparing the soil is a very important
ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಅದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಳುವರಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. As carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth, the increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce the rainfall. This could cause a drought. ನೋಡಿದ್ರಾ ಒಂದಕ್ ಒಂದ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ deforestation is a major cause which leads to the change in the soil properties. Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Fewer trees result in more soil erosion. Soil erosion andre the top layer of the soil get eroded. Removal of the top layer of the soil exposes the lower, harder and rocky layers. This soil has less humus, adra humidity irodilla and it is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into desert. It's called as desertification. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಲವತ್ತಾದಂತಹ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ತುಂಬಾ ಬರಿದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮರು ಭೂಮೀಕರಣ. ಇದೇ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. And deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the movement of water from the soil surface into the ground is reduced. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಭೂಮಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರಿದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಭೂಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ or biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ನ ಓದ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಫನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆಂಟ್ನ ಏನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹುಳನ್ ಏನ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿಸರ್ಡ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಲಿಸರ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಇಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇಲಿನ ಒಂದು ಹಾವ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಾವನ ಹದ್ದು ಈಗಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಲ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ತಿಂತಾನೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ಟೈಗರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಥವಾ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರೋದು. If you go to this kind of national parks in the next coming classes, I'll show you the national parks, how it looks, and I'll give you some examples of national parks also. So when you go to this national parks and all, you can see diversified of organisms over there. ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹುಳುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, and in today's class, I'm not going to disappoint you. I would like to show you some of the very best information and the pictures that we have got. Best of the information in the sense that to enlighten you. Okay, so extinct animals. ಈಗ extinct animals ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುರುಹು ಭಾಗಗಳು ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ which occurs when the last individual of a species dies.
ಸೊ ಅದರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೈಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ನೋ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಹ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಮೇನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಓಲ್ಡ್, ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಆರ್ ಸ್ಪಾರ್ಸ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು? ಡೈನೋಸರಸ್. ಜುರಾಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೈನೋಸರಸ್. ಇವಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಬರ್ ಟೂತಡ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇತ್ತು, ಚೀತಾ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಡೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ಸಿ? ಊಲಿ ಮ್ಯಾಮೂತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆನೆ ತರ ಇರುವಂತಹದ್ನ ಮ್ಯಾಮೂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಟಸ್ಮ್ಯಾನಿಯನ್ ಟೈಗರ್. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪಿಜನ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್, ಕಬೂತರ್ ಜಾ ಜಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ರಿಕಾಲ್? ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹಾಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೋಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಆನಿಮಲ್ ಇತ್ತು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಲಾತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸಿ, ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ with so much diverse animals, but unfortunately we don't have them on the earth now. So here again we have some more like mammoth, saber-toothed tiger, glyptodon anta ide, Tasmanian tiger, dodo bird. So this is how a mammoth looked like. What a fierce giant animal, wasn't it? ಏನಿದು? ಟೈಗರ್. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ who tells that the national animal of our India is tiger. But tiger has become an endangered species. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಕುರುಹಿಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಟ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ದೇ ವುಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬದ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಮೂತ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮೂತ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತು, ಡೈನೋಸರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಟೈಗರ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೋಡುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ these are the animals that are in danger zone, a species that is in danger of extinction either worldwide or in a specific region. We call them as endangered species. ಯಾಕೆ ಇದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಲೈಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಮನೇನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ದೀಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಲ್ನರಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್, ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್, ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್, ಹಾಸ್ಪಿಲ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೀ ಟರ್ಟಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಜನ ಎಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳು, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೀ ಟರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್. So it is equally important and responsible for you children to know about this extinct animals, endangered animals, and that is why the syllabus has been designed in such way. Okay. So yeah, these are other endangered animals we have. I'll read it out for you. This is Arabian leopard.
ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಲೆಪಾರ್ಡ್, axolotl, black-footed ferret, Sunda Island tiger, white-cheeked spider monkey. Look at the variety, children. California condor, Hawaiian monk seal, Javan rhinoceros, whooping crane, North Atlantic right whale, blue-throated macaw, tooth-billed pigeon, tamarau, Philippine eagle, Tapanuli orangutan, Siberian tiger, cheetah, very unfortunate, Haskell sea turtle, mountain gorilla, numbat, Gaines panda, gharial, Seychelles palm frog, Hawaiian hawk, Yangtze finless porpoise, Sumatran orangutan. So these are some of the endangered animals and which has to be rescued or had to be safeguarded on a very higher note. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದು. Don't worry, these questions will not be asked in exam, but on a deeper perception and a wider note, it's important for you to at least have a knowledge about these animals. Amur tiger ಬರೀ 600 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. This is all survey based as per 2020. ಕೋಲಾ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. Polar bear 20,000, zebra 15,000, sea lion 15,000, big panda 2,000, western gorilla 5,000, king cobra ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂತೀವಲ್ಲ just 30,000, Magellanic penguin 1 lakh, African elephant 1,000. So these are the animals. ಇದಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟೆಡ್, ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಅಂಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೇಟಾ ಬುಕ್ಸ್ I shall share it in the next class. So these were some of the endangered, extinct animals that we come across. Okay, in today's class, we had an crisp idea about the reason why we have to conserve the plants and forests, deforestation, causes for the deforestation, and consequences of this deforestation. In the next class, we shall learn about conservation of forest and wildlife. In order to conserve this forest and wildlife, we have this sanctuary, national park, biosphere reserve. But by the by, can you just tell me what is the difference of these places? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ 4-5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದಿಯರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದೇ ಜಾಗ, ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. Okay. Third, biosphere reserve andre large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribal living in the area. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಜಾಗದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಾಂಗಗಳೇನಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್? ಎಸ್.
So protecting them with the animals and plants over there is biosphere reserve. Okay, it's important for you to know the difference and the definition of all these three, since it has been asked in the exam. In the next class, we'll learn about conservation of forest and wildlife. Until then, take good care of yourself. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti, Namaste.